आइए हम अपना ध्यान खुदावंद को दें। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावंद के घर चलें। आ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। आ यरूशलेम, तो ऐसे शहर की मानद है जो गुंजान बना हुआ है, जहाँ कबीले यानी खुदावंद के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावंद के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो। वो जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे महलों में इकबालमंदी हो। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद, अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूँगा। आइए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, हम अपने सरों को बड़ी आजिज़ी के साथ इनकिसारी और फरोती से तेरे पाक हुजूर में झुकाते हैं। शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, जब हम खुदावंद यीशु तेरे दिए हुए विज़न के मुताबिक कलीसियाई इत्तेहाद को सेलिब्रेट करने के लिए, खुदावंद कलीसियाई इत्तेहाद के पैगाम को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आज जमा है। मैं इन तमाम अजीज़ों के लिए, तेरे ईमानदार बंदों और बंदियों के लिए, तेरे खुदाम के लिए जो तेरे घर में पहुँचे हैं, तेरा शुक्रगुजार हूँ। आज इस इबादत में हमारा हादी और रहनुमा बन, और खुदावंद हम सबको अपनी पाक हुजूरी का गहर एहसास बख्श। हमें तौफीक दे ताकि लायक तरीके से तेरी इबादत करें। हम दो सना पर, तेरे कलाम की खिदमत पर, मुनादी पर तेरी बरकत ठहरे। ये इबादत तेरी इबादत गुजारों के लिए बरकत का बायस हो, तेरे ज़िंदा और पाक नाम के लिए जलाल का बायस हो। वो सब जो राह में है, खुदा उनको भी सलामती से अपने घर में ला। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम खुदावंद की हमद करेंगे। ज़बूर 103 गाएंगे। आइए हम खड़े हों और खुदावंद की सितारिश करें। तो
میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیائی کیلنڈر میں جو انتہائی اہم ترین ہمارے سرگرمیاں ہیں، ہمارے پروگرامز ہیں، ان میں سے ایک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ دعا کی کہ وہ جو خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں وہ ایک ہوں. تو بہت کچھ ہے ہماری دنیا میں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، دور کرتا ہے، لیکن جو ہمارے لیے چیلنج ہے، جو کالنگ ہے، جو مسیح کا دیا ہوا ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہوں. اگرچہ ہم ڈفرینٹ ڈینامینیشنز میں بھی ہوں، اپنے اپنے سسٹمز میں بھی رہ کے کام کرتے ہوں، لیکن اس طرح کے خوبصورت گلدستہ بھی ہم سجا سکیں جہاں پہ چرچ آف پاکستان، کیتھولک چرچ، سیلویشن آرمی، پریسبٹرین چرچ ایک خاندان نظر آئے. سو اس ہر سال عالمی طور پہ یہ جو یونٹی ویک ہے یہ منایا جاتا ہے تاکہ کلیسیا مسیح کے دیے ہوئے ویژن کو بھولے نہیں. سو آج کی عبادت بہت بامانی اور بہت خوبصورت عبادت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک شرف ہے، ایک بلیسنگ ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں. میں اپنے سارے کولیگس کو جو خدمت میں ہمارے ساتھ ہیں آپ فورم پہ، ان کو میں ویلکم بھی کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد مزید کریں گے، لیکن خدا ان کا شکر ہو آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جب کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا جمع ہے. اور اس لیے جمع ہے کہ مسیح یسوع میں ہم ایک ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، مسیح کے بدن کا حصہ ہیں. اینڈ وی آر ٹوڈے ورشپنگ ٹوگیدر ٹو سیلیبریٹ باڈی آف کرائسٹ. آمین. ابھی میں درخواست کروں گا پادری ناصر صاحب، آپ کو میں انتظام دوں گا. یہاں بائبل موجود ہے، 133 زبور کی تلاوت کیجیے. زبور کی کتاب، زبور کی کتاب 133واں زبور، پہلی آیت سے لے کے تیسری آیت تک ہم اس کی تلاوت کریں گے. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا ہے اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کو کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سے ان کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ایک اور گیت ہم زبور گائیں گے، زبور 85. ہم اس کی پہلی 5 آیات گائیں گے.
زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے ہمارے خالق اور مالک خداوند، جلال سے بڑے باپ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند تیرے حضور میں جھکتے ہیں اور خداوند تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ خداوند خدا بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے جو تو نے خداوند ہماری زندگی میں فراہم کی، تاکہ خداوند ہم تیرے قول کے موافق تیرے گھر میں آ کر خداوند یگانگت کا نمونہ پیش کر سکیں۔ خداوند خدا تو نے اپنے بندہ داؤد کے ذریعے سے یہ فرمایا ہے کہ کیا ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ اور پیار سے بڑے باپ اس کاوش کے لیے جو خداوند چرچز مل کر خداوند ایک ہونے کے لیے خداوند جو کر رہے ہیں اس کے لیے ہم بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے رب الفاج، ہم کلیسیا کے اتحاد کے لیے یگانگت کے لیے خداوند تیرے حضور دعا گو ہیں کہ جلالی آسمانی خداوند پاکستانی کلیسیا متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ خداوند خدا تو ایک ہے، تیرا بیٹا ایک ہے، بپتسمہ ایک ہے، ایمان ایک ہے۔ رب الفاج، لشکروں کے خداوند ہمیں توفیق بخش دے تاکہ ہم اس ایمان میں ایک ہوں اور ایک ہو کر تیرے نام کی تعریف اور تمجید اور ستائش اور تیری بزرگی کرنے والے بن سکیں۔ خداوند خدا تیرے حضور میں دعا گو ہیں آج کی اس عبادت کے لیے جو ہم مل کر خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس عبادت میں خداوند تو ہمارا شامل حال ہونا۔ آج کا کلام، تیرا پیغام، تیری منہ کی باتیں، وہ باتیں جو شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، خداوند خدا ہمیں توفیق بخش دینا تاکہ خداوند ہم تیرے منہ کی باتوں کو سمجھنے والے بن سکیں۔ خداوند خدا سمجھنے والا دل اور سمجھنے والی عقل عطا فرمانا۔ ہم تیرے بندہ کے لیے دعا گو ہیں جس کے منہ میں تیرا کلام ہے، خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ اور رب الفاج، لشکروں کے خداوند، یہ دعا ہم آپ کے پیارے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس کی دوسری تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا مسز انیلا یوسف آئیں اور پاک کلام کی تلاوت کریں۔ کرنتھیوں 6واں باب 1 سے 6 آیات۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 1 سے 6 آیات تک۔ کیا تم میں کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلے کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ بس جب تم دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے بھی فصیل کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے؟ تو کیا ہم دنوی معاملے فصیل نہ کریں؟ بس اگر تم میں دنوی مقدمے ہوں تو کیا ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں؟ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں۔ کیا واقعی تم میں ایک بھی دنا نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ کر سکے؟ بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، وہ بھی بے دینوں کے آگے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کے کلام کے لیے، اس کی آواز کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے، اور میں کوائر کو دعوت دوں گا کہ وہ
ایک خصوصی گیت جو ہے وہ گائیں اور آپ سب بھی ساتھ مل کے حضور گائیے گا. تیرا کلام زمانے میں آئے خدا. Amen.
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे एक्यूमेनिकल कोलीग्स आज हमारे साथ नौलखा चर्च में वर्शिप कर रहे हैं और इस वक्त मैं खुदा उनका कलाम हम तक पहुंचाने के लिए जिनको दावत देने लगा हूँ उनको इंट्रोड्यूस कराना भी खुसूसन मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी रेवरेंड इमैनुअल सरदार खोखर, डीन ऑफ रेवरेंड डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत सीनियर खादम, वेरी वेल नोन, वेरी एक्टिव, और खुदा उनके कलाम को ज़िम्मेदारी से आगे पहुंचाने वाले खादमों में इनका शुमार होता है। अभी सो फारिस साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, आप सबकी तालियों में। खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ उनके मोहब्बत भरे अल्फाजों के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनकी इजाज़त के लिए कि जब हम बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की इबादत करते हैं तो वो बड़े खुले दिल के साथ कहते हैं जी नौलखा चर्च में आए, आप यहाँ पे करें। तो ये आज हमारी क्लोजिंग ये वर्शिप है, इबादत है। 18 जनवरी से हमने शुरू किया था, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में हम गए हैं। पहली इबादत हमने सेक्रेड हार्ट रोमन कैथोलिक कैथीड्रल से की, वहाँ पे मैकडोनल्ड चांदी साहब ने खुदा उनका कलाम पेश किया, और फिर इसके बाद हम साल्वेशन आर्मी के हेडक्वार्टर क्वींस रोड पे गए। वहाँ पे निजात का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम और ख़ास तौर पे ईमान का पैगाम जो था वो फादर आसिफ सरदार ने दिया, जो विकर जनरल हैं इस वक्त आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के। फिर लखताबाद में मॉडल टाउन में सेंट जॉन्स चर्च में इबादत हुई जहाँ मेरी खिदमत है। वहाँ पे फादर इशफाक एंथनी साहब उन्होंने खुदा उनका कलाम शेयर किया। फिर सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स वारिस रोड डायसिस ऑफ रेवरेंड का हेड ऑफिस है, वहाँ पे इबादत हुई है। उससे पहले हमने सेंट मेरीज़ सेमिनरी है जहाँ पे फादर निकाश डायरेक्टर हैं, वहाँ पे डॉक्टर परवेज़ सुल्तान साहब ने खुदा उनका कलाम पेश किया। कल का दिन जो गुज़रा डॉक्टर साहब की बारी थी, लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि मसरूफ़ थे, फिर उन्होंने पादरी शहज़ादा खुरम साहब से कहा कि वो खुदा उनका कलाम सेंट्रल कैथीड्रल ऑफ प्रेइंग हैंड्स में लोगों के साथ शेयर करें। आज तक़द्दस माब डॉक्टर आज़ाद मार्शल साहब का पैगाम था यहाँ पे। मैं उनकी तरफ से आप सबको सलाम भी पेश करता हूँ, और डॉक्टर साहब माज़रत भी करता हूँ उनकी तरफ से कि वो एमरजेंसी में बैरून मुल्क चले गए। मेरी ज़िम्मेदारी उन्होंने लगाई। मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की जो कमेटी है, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, सबको कोऑर्डिनेटर की हैसियत से खिदमत का काम अंजाम देता हूँ। इस कमेटी में कोई चेयरमैन नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है। जिस चर्च में हम जाते हैं वही चेयर करते हैं। सो आज नौलखा चर्च में इबादत है तो चेयर डॉक्टर साहब कर रहे हैं। गुज़रे दिन सेंट्रल कैथीड्रल में थे, वहाँ के पादी साहब चेयर करते हैं। सो हमें कोई चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह नहीं है, ओहदा किसी के पास नहीं है। मेरे पास भी खिदमत इस तरह से आई, फादर फ्रांसिस नदीम वो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन आखिरी सालों में वो कुछ कमज़ोर थे, तो इसलिए जब कभी कोई ऐसा काम होता था तो वो मुझे कहते थे कि पादी साहब ये काम आपने करना है।
تو اس طرح سے ان کی جو خدمت ہے میرے پاس آئی. 2 ساتھی ہمارے خدا میں سو گئے، پادی شاہد مہاراج اور فادر فرانسس ندیم. فادر عنایت برنارڈ تھے، وہ آج کل تھائی لینڈ میں ہے. بہت سالوں سے اس خدمت کا آغاز ہوا. اتحاد کا جو ہفتہ ہم مناتے ہیں، ویسے تو 325 میں جب نکایا کا عقیدہ ہم ایک پڑھتے ہیں وہیں سے کام شروع ہوا، لیکن پاکستان میں اس میں جو نئی روح پھونکی گئی اس میں یہ چند لوگ تھے جن میں پرانا بندہ میں ہی ہوں. یہ نوجوان ہیں، کیونکہ جس طرح فادر ندیم نے مجھے تیار کیا اس کام کے لیے، اب ہم لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں. یہ نوجوان خادم ہیں سارے، اس کام کو آگے لے کے بڑھیں گے. جو سربراہی ہے وہ پریسبیٹیرین چرچ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، اور دوسرے ڈائسس کی طرف سے جو بشپ صاحبان ہیں وہ کرتے ہیں. ہم ان کی شکر گزار ہیں ان کے تعاون کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوا، امپیکٹ کیا ہوا اس کا؟ فادر عنایت برنارڈ یہاں پہ آئے، انہوں نے کلام پیش کرنا تھا اسی جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ میں بڑے سالوں سے لاہور میں ہوں، زندگی گزر گئی ہے میری، لیکن آج پہلی دفعہ میں اس چرچ کے اندر آیا ہوں. یہ بین الکلیسیائی اتحاد کا امپیکٹ ہے، اثر ہے، نتیجہ ہے کہ ہم سب نے اپنے اپنے چرچز کے دروازے اور کھڑکیاں کھولے ہیں تاکہ تازہ ہوا آئے. ہم اب ایک دوسرے کے چرچز میں بالکل اسی طرح سے جاتے ہیں جیسے یہ ہمارا اپنا چرچ ہے. اس لیے بین الکلیسیائی اتحاد کی جو کمیٹی ہے، نہ صرف لاہور میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی اس کام کو ہم لے کر گئے. اور آج اس وقت خدا کا شکر ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ہفتہ منایا جاتا ہے یونٹی ویک، لیکن پاکستان میں دوسرے شہروں میں بھی منایا جا رہا ہے. اس لیے ہم خوش ہیں کہ اس کام کا آغاز سینٹرل کیتھیڈرل آف پریئنگ ہینڈز میں وہاں خادم تھا، وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. تمام بڑے جو لیڈرز ہیں وہ وہاں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک الفاظ، ایک فکرہ، ایک سینٹنس کہا کہ یہ اتحاد نظر آنا چاہیے، ویزیبل ہو. اور خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ نظر آتا ہے. سو آج شام جو ہمارا مضمون ہے مرکزی آیت، پوری دنیا میں یہ یوحنا رسول کی انجیل سے ہم نے لی ہے، جہاں پہ مرتھا کے ساتھ، عام طور پہ مارتھا کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ڈائلاگ ہو رہے تھے. اس کا بھائی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یسوع مسیح لیٹ آئے تو اس نے کہا کہ اب تو میرا بھائی مر گیا، کیسے زندہ ہوگا؟ یسوع مسیح نے کہا ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ ہاں قیامت کے دن. تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے جو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. کیا تو ایمان رکھتی ہے، ایمان لاتی ہے؟ ایمان ہمارا مضمون ہے. آج کا دن ایک خاص دن ہے. میں نے یہ ریڈ کلر کا سٹول اس لیے پہنا ہے، جب کسی سینٹ کا دن ہم مناتے ہیں کلیسیائی کیلنڈر کے طور پر تو ہم ریڈ کلر استعمال کرتے ہیں. آج مقدس پولس رسول کی تبدیلی کا دن ہے، وہ ایمان لایا یسوع مسیح پر. میں پہلے وہ حوالہ پڑھوں گا، پھر میں آگے بڑھوں. بہت مختصر پیغام ہوگا چونکہ پورا ہفتہ ہم ایمان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. ایمان ہے کیا؟ توکل رکھنا، بھروسہ رکھنا، یقین کرنا. تو میرا اور آپ کا یہ یقین ہے، بھروسہ ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور یہی باتیں رسولوں نے بھی ایک شخص سے کہی تھی کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی اہم بات ہے. ایمان کا ہونا بڑا ضروری ہے. میں ایمان کی رسولوں کے اعمال سے حوالہ پڑھوں گا تاکہ آج کے دن کی مناسبت سے میں چند باتیں کہہ سکوں. یہ سول کی تبدیلی کا دن ہے، یعنی کہ مقدس پولس رسول ایمان لایا آج کے دن. اور سول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، ایسا شخص جو کلیسیا کے خلاف تھا. ہمیں مخالفت پسند نہیں نا، لیکن میں کہتا ہوں مخالفت ہونی چاہیے، پھر ہم سیدھے رہتے ہیں، ہم صحیح رہتے ہیں. اپوزیشن بڑی ضروری ہے.
अपोजिशन का होना ज़रूरी है, इख्तलाफ का होना ज़रूरी है, अच्छा नतीजा निकलता है। तो साउल कलीसिया के ख़िलाफ़ था, और साउल जिसे बाद में पौलुस रसूल कहा गया, अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था। सरदार काहन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए एक मजमून के लिए ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। वो अच्छी नीयत के साथ नहीं जा रहा था। ईमान का तल्लुक इंसान के किरदार और सोच के साथ है। ये बात नोट करना, मेरा और आपका जो ईमान है, इंसान के किरदार और सोच के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। अगर इसमें बदनिजती आ जाए तो इंसान दहशतगर्द भी बन सकता है। इसलिए कलाम में लिखा है, जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज़ आई, क्या साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैं सबसे पहले अपने आप को इसमें इकरार करता हूं कि आज भी इस दुनिया में, हमारे समाज में, हमारी कलीसियाओं में जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि मैं और आप, हमारे लीडर्स, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, यीशु मसीह आज भी कह रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है। जो इस वक्त का कलीसिया का, हमारे अदारों का हाल है, मैंने आउट ऑफ सिलेबस पैसेज लिया है जो मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने, जिस पे मैं बात करूंगा। डरते हुए नहीं कर रहा, दलेरी के साथ करना चाहता हूं। आज का इस वक्त के जो हालात हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यीशु मसीह ज़रूर मुझे और हमारे उन साथियों को ज़रूर कहता होगा कि तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा है, खुदा तू कौन है। हमने खुदा यीशु मसीह को तो साइड पे लगाया हुआ ना, हम जितने लीडर्स हैं। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़ कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। और दमिश्क के हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदा ने रोया में कहा कि हननिया। उसने कहा कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर वो बीना हो देख सके। हननिया ने जवाब दिया कि खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है, किसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहां इसको सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार मिला है। उसके पास इख्तियार था। मैं और आप, हम भी अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हैं। इसको इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, उन सबको बांध ले, उन्हें दुख दे, उन्हें मारे। मैं और आप, हम ऐसे शख्स को रद्द कर देते हैं, लेकिन ज़रूरत है उस शख्स के पास भी जाने की। मैं अपने उस हवाले पे आऊँगा जो मैंने आज शाम अपने लिए, बैनुल कलीसिया इत्तेहाद के लोगों के लिए, आप सब के लिए ये हवाला चुना है। क्यों चुना है? ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि मैं इस पैसेज पे बात करूं। मैं इन साथियों से इजाज़त लेना चाहता, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है ना ये हवाला,
لیکن ڈاکٹر صاحب سے بھی اجازت لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ صدارت کر رہے ہیں کہ میں اس پہ چند باتیں ضرور کہوں. لمبی بات نہیں کروں گا, صرف پڑھوں گا, ایک دو بات آپ کے ساتھ کروں گا, لیکن آپ اتنے سنجیدہ نہ ہوں. ایک کام کیجئے, کچھ نہ دیجئے, تھوڑا مسکرا دیجئے, مسکرائیں, خدا کا شکر کریں. بین الکلیسیا اتحاد کے لیے اور ہفتہ جو منایا جا رہا ہے اتحاد کا ہفتہ ہے. اتحاد ہے, یہ میں آپ کو بتا دیا. دیکھیں اتحاد کا ثبوت ہے نا, نظام ہمارا اپنا اپنا ہے, یسوع مسیح ہم سب کا ہے, ایمان بھی ایک ہے, بپتسمہ بھی ایک ہے, عقیدہ بھی جو ہم پڑھتے ہیں کسی بھی چرچ میں چلے جائے دنیا کے کسی بھی, وہاں یہی عقیدہ پڑھا جاتا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح کمواری مریم سے پیدا ہوا, مر گیا, دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا. یہ ہم سب کا ایمان ہے. اور کلام میں تو یہ لکھا ہے جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. وہ وہاں نہیں لکھا کہ وہ پریسبیٹیرین ہے, وہ چرچ آف پاکستان ہے, وہ رومن کیتھولک ہے, وہ سالویشن آرمی ہے. نو, بالکل نہیں لکھا. جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ نئی ہو گئی. مجھے اور آپ کو اس نئے سال میں نیا بننے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی ہے مجھے, ضرور اجازت دے. جو کمہار تھا نا وہ بنا رہا تھا حقے کے اوپر جو ٹوپی ہوتی ہے جس میں آگ جلتی ہے اور تمباکو جلتا تو پھر وہ کش لیتے ہیں. اس کی بیوی کھانا لے کے اس نے کہا آج کل یہ کیوں بنا رہے, کہتے کاروبار بہت زیادہ, یہ زیادہ نکلتا ہے, کاروبار بڑھے گا, میں یہ بنا رہا ہوں. اس نے کہا آج پھر نہ بنائے اس کو. اس نے کہا کیا کروں, کہنے لگی سرائی بنائیں, موسم بھی تبدیل ہو گیا ہے, لوگ ٹھنڈا پانی پئیں گے, یہ تو گلے بھی جلانے والی چیز ہے, دل جلانے والی چیز ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, چھوڑیں اس کو, سرائی بنا دیں. اس نے بیوی کی بات مانی. عام طور پہ ہم بیویوں کی باتیں نہیں مانتے, مرضی اپنی کرتے ہیں. اس نے بات مان لی. اس نے اس ٹوپی سے جس میں آگ چلنی تھی اسی مٹی کو پکڑا اور سراہی بنا دی. تو کہتے ہیں کہ وہ سراہی بولی, کہنے لگی کیا ہو گیا, آپ تو اور چیز بنا رہے تھے. اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے, میری سوچ. لیکن آگے سے جواب کیا ملا, مٹی نے کہا کہ آپ کی تو سوچ بدلی ہے, میری تو زندگی بدل گئی ہے. آپ کی تو سوچ بدلی ہے, میری زندگی بدل گئی ہے. اگر میری اور آپ کی سوچ بدل جائے تو ممکن ہے کچھ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں. ہم لیڈرز کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے, ضرورت ہے آج کے دور میں. چھٹا باب پہلی آیت, پہلا کرنتھیوں, کیا تم میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ جب دوسرے کے ساتھ مقدمہ ہو تو فیصلہ کے لیے بے دینوں کے پاس جائے اور مقدسوں کے پاس نہ جائے؟ ہم بڑا ایک آیت بڑی زور سے استعمال کرتے ہیں. ہم جو بے وجود تھے خدا نے ہمیں کیا کر دیا, وجود دے دیا. غیر قوم تھے, برگزیدہ قوم کا میں اور آپ حصہ بن گئے. شاہی کاہنوں کی وراثت میں ہم شامل ہو گئے. اور اس پہ غور کریں ذرا, اگلی آیت. کوئی میں تشریح نہیں کر رہا. کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس لوگ دنیا کا انصاف کریں گے؟ فادر جی استعمال کر رہے تھے لفظ مومنین. مومنین مقدسین ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. دیکھیں نا, جب آپ اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو لکھا کلام میں کہ وہ پھر اب مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے. پھر آپ مقدسین میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دستور فرق ہے. میں آگے آ رہا ہوں. پس جب تم کو دنیا کا انصاف کرنا ہے تو کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑوں کے بھی, یہاں پہ فیصل لفظ لکھا ہے, فیصلے کرنے کے لائق نہیں؟ چھوٹے سے چھوٹے فیصلے. آپ نے تو دنیا کا انصاف کرنا ہے. مقدسین بیٹھے ہیں آپ سب لوگ یہاں, آپ نے تو دنیا کا انصاف کرنا ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو ہیں فیصلے, یہ کیوں آپ غیر قوموں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں؟ تو کیا ہم دنیوی معاملات فیصلے نہ کریں دنیوی کاموں کے جو مین ٹروتھ ہے اس پہ آتے ہیں. پس اگر تم میں سے دنیاوی مقدمے ہوں تو ان کو منصف مقرر کرو گے جو کلیسیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں.
कभी भी नहीं हम जिनको हम हकीर समझते उनको ऐसे मामलात का तो पता ही नहीं होता बेचारों को, उनको तो हम पूछते भी नहीं, उनको तो शामिल भी नहीं करते। क्या आप ऐसा करेंगे अगर कोई ऐसा मसला आ जाए? चंद दिन हुए एक मेमोरियल सर्विस थी, तो मैंने लोगों से कहा भाई बात सुने, जिन रिश्तेदारों को आप हकीर समझते हैं ना, अपने प्रोग्रामों में भी नहीं बुलाते। जब आपके घर में डेथ हो जाती है सबसे पहले वो आते हैं और वो आके बैठते हैं आपके पास, आपके दुख में शरीक होते हैं। और जिनको आप बड़ी इज्जत देते हैं वो टेलीफोन करके पूछते हैं जनाजा कब है, चर्च में कब है और कब्रिस्तान में कब है। सीधे कब्रिस्तान आते हैं, वहीं से सीधे घर चले जाते हैं। तो जिनको आप हकीर समझते हैं कुछ नहीं समझते, और रात को भी आपके पास आके बैठते हैं और आपके दुख में शरीक होते हैं, क्योंकि दुख बांटने से दुख कम होते हैं। आगे लिखा है, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं। किसी की जरूरत है कि कोई किसी को शर्मिंदा करे? पौलुस रसूल जिसकी तब्दीली का आज दिन है, वो कहता है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं। क्या वाकई तुम में से एक भी दाना नहीं है, एक भी अक्लमंद नहीं है, एक भी वाइस मैन नहीं है? भाई हाँ, वाकई आजकल की लीडरशिप में मैं इकरार करता हूं, मैं अपने आप को शामिल करके कहता हूं, हमारे झगड़े, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे तफरकात बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। किसी भी डिनोमिनेशन में चले जाएं, मेरी अपनी डिनोमिनेशन में बड़े है जहाँ मैं खिदमत का काम करता हूँ, उस स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं शर्मिंदा होता हूँ इस हवाले को पढ़ के। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूँ, क्या वाकई तुम में से एक भी दना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आप सबको, अपने आप को तो मैंने पहले दे दिया और मैं इसमें कोशिश भी करता हूँ। मैं हकीर हूँ, मैं सबसे छोटा खादम हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कामों में, ऐसे हालात में जो इस वक्त हमारे हैं, इसमें अपना किरदार अदा कर सकूं। आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ, लीडर्स से भी, आप सबसे भी, आप मुकद्दसीन हैं सारे, क्योंकि आपने दुनिया का इंसाफ करना है। तो क्या ये बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की कमेटी ये जो छोटा सा काम कर रही है, लोगों की नज़र में शायद वैसे ही है, ये कफ्ता आते हैं तो पर चले जाते हैं। नहीं नहीं, इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। हम छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये इत्तेहाद, ये यूनिटी ख़ानदान में हो, बरादरी में हो, रिश्तेदारों में हो, कलीसिया में हो और इस मुल्क में हो। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इस साल के इत्तेहाद के, यूनिटी के इस हफ्ता में खुदा हम सबको इत्तेहाद के लिए, यूनिटी के लिए इस्तेमाल करे, ताकि सबसे पहले मैं और आप अपने आप में यूनिटी लाएं, अपने अंदर इत्तेहाद लाएं, अपने ख़ानदान में इत्तेहाद लाएं, फिर कलीसिया में, और फिर आगे बढ़ेगा। मेरी ये दुआ है खुदा हम सबको इस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे। थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे, एक दुआ है अमन के लिए, इत्मीनान के लिए, तसल्ली के लिए, इत्तेहाद के लिए, वो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं थोड़ा आगे आगे कहूँगा इसलिए कि मेरे पास लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ नहीं है। मेरे पीछे आप कहेंगे, आए खुदा मुझे सुलह और सलामती का वसीला बना दे, ताकि जहाँ हसद हो वहाँ मोहब्बत लाऊं, जहाँ कसूर हो वहाँ मुआफ़ी लाऊं, जहाँ झगड़ा हो वहाँ इत्तफाक लाऊं, जहाँ गलती हो वहाँ सदाकत लाऊं, जहाँ शक हो वहाँ ईमान लाऊं, जहाँ मायूसी हो वहाँ उम्मीद लाऊं, जहाँ तारीकी हो वहाँ रोशनी लाऊं, जहाँ गुमराही हो वहाँ तसल्ली लाऊं। मेरी ये दुआ है आप सबके साथ मिलकर कि खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। तशरीफ़ रखिए।
खुदा उनके कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आज एक और बहुत सीनियर खुदा के खादम पादी सैमुअल बरकत, ये मेरे सेमिनरी की क्लास फेलो भी हैं और बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। पादी साहब प्लीज़ आइए दुआ में रहनुमाई कीजिए। लाहौर डायसिस से दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे पाक हजूर में आते हैं, खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद डॉक्टर मजीद एबल के लिए, उनकी अच्छी लीडरशिप के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, सुनाए गए कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ और चाहते हैं खुदावंद कलीसियाओं में ये पैगाम बड़ा आम हो, ताकि कलीसियाएँ सुनकर अपने अंदर से हसद, कीना और नफ़रत की वो सारी कुव्वतों को दूर करें। कलीसियाएँ मुत्हिद हों और हम लीडरशिप के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावंद उन सब की रहनुमाई फरमा जिन्हें तूने इस इख्तियार में रखा है कि वो कलीसियाओं की सरबराही करते हैं। बाबा आसमानी, जहाँ जहाँ मुश्किल पाई जाती है, गलत फ़ैसले हैं, खुदावंद उन पर जो लोग ढटाई के साथ अड़े हुए हैं, खुदावंद उन सबको भी प्यार के साथ, अपनी मुलायम छड़ी के साथ खुदावंद वापस उन जगहों पर ला, ताकि तेरा काम खूबसूरती से किया जाए और कलीसिया तरक्की पाए। पाकिस्तान में रहने वाली सारी कलीसियाओं पर तेरी बरकत हो, सारी लीडरशिप को बरकत दे। यसुम सिनासी तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। यूनिटी वीक के ताल्लुक़ से और जो आज लीडरशिप हमारे साथ हैं, उनके इंट्रोडक्शन के लिए भी और इज़हार तशक्कुर के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा फादर नकाश आज़म से कि वो आएँ और हमारे साथ शेयरिंग कीजिए। आज की शाम सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज की शाम हमको इस हिस्टोरिकल चर्च में खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम आकर इस गिरजाघर में सब मिलकर दुआ कर सकें। तो इसके लिए हम खुदा की सबसे पहले शुक्रगुजारी करते हैं। पाई साहब ने कमेटी के बारे में बहुत कुछ बता दिया था शुरू में ही, और मैं अभी सारी कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वेरी रेवरेंड इमानुएल एस खोखर साहब का, जिनका ताल्लुक़ चर्च ऑफ पाकिस्तान रायविन डायसिस से है, और फिर हमारे साल्वेशन आर्मी के मेजर खुर्रम साहब जो हैं वो हमारी कमेटी के मेंबर हैं। सारी कमेटी में उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए इस प्रोग्राम की तरतीब में भी अपना किरदार अदा किया। पादरी शहजादा खुर्रम जो अभी इस इबादत में मौजूद नहीं, और प्रेस्बिटेरियन चर्च हाँ जी डॉक्टर साहब के नुमाइंदे हैं, और हमारी कमेटी में वो बहुत अहम किरदार अदा करते हुए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। पादरी नेल्सन शहजाद हैं, और फिर रेवरेंड सैमुअल बरकत हैं जिन्होंने अभी दुआ की। इसके साथ फादर अशफाक एंथनी हैं जो काफ़ी सालों से इस कमेटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अब उनकी लाहौर से हैदराबाद डायसिस में उनकी ट्रांसफ़र हुई, और हम उनकी सारी खिदमत के लिए भी खुदा के शुक्रगुजारी करते हैं। बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का हफ़्ता हर साल, जो कि तारीख भी लिखी है, 18 जनवरी से 25 जनवरी तक मनाया जाता है, और ये यकीनन मैं इस बात का ख़ुद भी इकरार करता हूँ कि बहुत सारे चर्चेज़, बहुत सारी कलीसियाओं के बारे में हमें नहीं पता था
لیکن اس ہفتے کی بدولت ہم نے ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کے قریب آنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشیوں میں، دوسروں کے غموں میں شریک ہونا اس ہفتے کی بدولت ہم نے سیکھا ہے۔ یہ صرف ہفتہ نہیں منایا جاتا، میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہ صرف ایک ہفتہ نہیں جو منایا جاتا ہے، بلکہ ہم پورا سال مختلف طریقوں سے، مختلف عبادات کے ذریعے، مختلف میٹنگز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ کلیسیاؤں میں جب عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اسی ہفتے کے دوران ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم پورا سال مختلف میٹنگز میں، جس میں قومی سطح پر اور چرچز اور کلیسیائی سطح پر پروگرامز میں اور میٹنگز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس اتحاد کے لیے میں خدا کی سب سے زیادہ شکر گزاری کرتا ہوں کہ جس کے وسیلے سے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ مسیح کے نام میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور مسیح کی کلیسیا کا جس کو خدا نے ہمیں سونپا ہے اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے منصوبے اور کلیسیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور آخر میں میں صرف آپ سے التجا کرنا چاہوں گا کہ آپ ساری کمیٹی کو، تمام ممبران کو، تمام کلیسیا کے خادمین کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ جس طرح پادری صاحب نے بتایا کہ ہمارے کلیسیائی طور پر بے شمار مسئلے مسائل ہیں، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم جو خادمین ہیں خدا کی پاک مرضی کے مطابق اچھے طریقے سے، بہتر انداز کے ساتھ کلیسیا کی خدمت کرنے کے لائق ہوں، تاکہ ہماری خدمت کے وسیلے سے کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور ہر روز ترقی کرے، ایمان میں مضبوط ہو کر بڑھتی جائے۔ خدا آپ سب کو آج اور آنے والے دنوں کے لیے اپنی برکات اور فضائل سے نوازے، آمین۔ تھینک یو فادر جی، گاڈ بلیس یو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیکسٹ ایئر جب یہ ویک آئے تو ظاہر ملکہ چرچ میں بھی عبادت ہوتی ہے، تو میں ملکہ چرچ کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو امپورٹنس دیجیے۔ اور اس یونٹی ویک کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک چیلنج لیں، ایک مقصد بنائیں اپنے لیے اگلے سال میں کہ ہم دعا کریں۔ فادر جی نے بھی درد بیان کیا، پادری صاحب نے بھی، کہ جب آپ چرچ لیڈرشپ میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ آپ مجبور ہوتے ہیں، آپ جب حالات کے بیچ میں الٹے لٹکے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ان کو فیس کریں۔ تو خدا وزڈم دے اور چرچ لیڈرشپ کو بھی اور کانگریگیشنز کو بھی خداوند استعمال کرے تاکہ وہ ویژن، وہ مقصد جو خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے رکھا کہ وہ سب ایک ہو جائے، پورا ہو جائے۔ بہت دفعہ ہم کرٹیسزم تک بات رکھتے ہیں، لیکن کاش ہم کرٹیسزم سے آگے پریئر تک اس کو لے جائیں اور ہم اپنی روزمرہ دعا میں یہ رکھیں۔ جو پاسٹرز ہیں، فادرز ہیں، پریسٹ ہیں، یہ سب کے سب اس چرچ یونٹی میں بہت رول پلے کر سکتے ہیں۔ یونٹی ڈس یونٹی میں دونوں میں ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہت دعا کریں، لیکن کلیسیاؤں کے لیے بھی ہم دعا کریں تاکہ ہم سب مل جل کر اس ویژن کے لیے کام کر سکیں۔ آج کی عبادت یقیناً برکت کا باعث ہے۔ پادری صاحب تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ گاڈز ورڈ ٹو اس، اور جتنے ہمارے ایکومینیکل کولیگز آج ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ کچھ کانگریگیشن میں بھی لوگ جو کچھ دوسری کلیسیوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ویلکم آل آف یو ایز ویل۔ تو میں اپنے کولیگز کے لیے ایک ٹوکن آپ کے ساتھ بھیجنا چاہ رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ کافی ہے، چائے تو سب پیتے ہیں،
तो we'll have हमारे ज़रा नलका चर्च के लोग आ जाएं, हमारे लीडर्स को ये मग जो है हमारा पेश कर दें, अपने साथ ले जाएं, और जब आप इसमें कॉफ़ी पिएं तो आप नलका कांग्रेगेशन की जो खिदमत है, मिनिस्ट्री है, आप ज़रूर इसको अपनी दुआ में याद रखिएगा. We are so proud of you and we are so blessed that you are here with us today. रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सेंट जॉन्स टीवी की रिकॉर्डिंग है, तो आप इस चैनल को ट्यून इन करके जब ये इसको अपलोड करेंगे तो आप आज हैं यूट्यूब चैनल है, सेंट जॉन्स टीवी यूट्यूब चैनल है, आप उस पर इसको देख सकेंगे. गॉड ब्लेस यू. खुदावन आसमानी बाप का दे मुतलिक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ़ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं. खुदावन तूने हमसे मोहब्बत रखी है खुदावन, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया. मसीह खुदावन की सलीबी मौत, दफन होने, जी उठने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं. खुदावन की जलाली आमद के लिए खुदावन, इस ज़िंदा मुबारक और कामिल उम्मीद के लिए जो तूने हमें बख्शी खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं. पाक रूह को तूने इनाम में बख्शा जो अब तक हमारे अंदर हमारे साथ है, कभी अकेला नहीं छोड़ता. पाक रूह की मदद और कुव्वत के लिए, शिफात के लिए खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं. खुदावन इस वक्त शुक्रगुजार दिल से मिन्नत करते हैं खुदावन, रूए ज़मीन पर कलीसिया जो एक पाक आलमगीर रसूली कलीसिया है खुदावन, मसीह यस्सु के आने तक आए खुदावन, एक बदन एक ईमान होते हुए खुदावन यगानगत में सुलह के बंद में आए खुदावन, मसीह यस्सु में जड़ पकड़ती और तामीर होती चले जाए खुदावन. हमारी ज़िंदगियों में खुदावन ईमान किरदार में आए खुदावन, मसीह यस्सु नज़र आए, मसीह जैसा मिजाज, मसीह जैसा किरदार आए खुदावन. और इस यगानगत में खुदावन जब हमें लेने के लिए आए तो हम कुल मुक़द्दसीन के साथ उसका इस्तकबाल करें खुदावन. जब तक हम रुए ज़मीन पर हैं खुदावन, फ़ज़ल फरमा, हकीकी मानों में आए खुदावन, माफ़ी मांगने का, माफ़ कर देने का फ़ज़ल बख्श दे आए खुदावन. सुलह के बंद में आए खुदावन, रूह की यगानगत में आए खुदावन, मसीह के बदन में एक होने का फ़ज़ल बख्श खुदावन. बाहमी इख्तलाफात को आए खुदावन, लफ्ज़ी तकरारों को आए खुदावन, इलाहियाती नुकात पर इख्तलाफात को आए खुदावन. यस्सु नाम की कुदरत में, पाक रूह की मदद मामूरी में खुदावन, यक लख्त रद्द करने का, मुस्तरद करने का फ़ज़ल बख्श आए खुदावन. मसीह के बदन में एक होने का फ़ज़ल बख्श, हकीकी मानों में खुदावन एक होने का फ़ज़ल बख्श. खुदावन ये जो उम्मीद है खुदावन, इस हफ्ते में खुदावन मिन्नत करते हैं साल के 365 दिन जारी रहे खुदावन. हम मसीह यस्सु में जड़ पकड़ते और तामीर होते चले जाएं. हमारी ज़िंदगियों में तेरी पाक मर्ज़ी, तेरी बातें, तेरा कलाम पूरा हो और यूं तेरे यस्सु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले. फिर मिलने का फ़ज़ल यस्सु नाम की सलामती में बख्शता रहे खुदावन. हर एक ज़रूरत हमारी इलाही ख़जाने से पूरा फरमा, तमाम ज़राए वसाइल को मुहैया कराए खुदावन. यस्सु नाम में मिन्नत करते हैं खुदावन, मज़दूर भेज दे, मज़दूर भेज दे खुदावन, निगहबान, पासबान जो रूह की यगानगत में, सुलह के बंद में आए खुदावन, कलीसिया की तेरी दुल्हन की आए खुदावन, खिदमत गुजारी करने वाले हो, यस्सु नाम में मुहैया कर. मददगारों को, मुंतज़मीन को यस्सु नाम में मुहैया कर दे आए खुदावन. जो सुलह कराने वाले खुदावन, यगानगत में आगे बढ़ने का वसीला और ज़रिया हो आए खुदावन, यस्सु नाम में मुहैया करे खुदावन. हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद तेरा है खुदावन. जलाल, इख्तियार, बादशाही हमेशा तेरा है, हमेशा तेरा है खुदावन.
جس بات کی شکر گزاری کرنا اس وقت بھولے ہوں معاف فرما، جو مانگنے سے قاصر رہے اپنی نالائکی کے سبب سے، پاک روح کی شفاعت میں اور اپنے اکلوتے بیٹے مسیح خداوند کے پاک نام کے وسیلے سے عطا فرما دے، کیونکہ شکر گزاری کرتے دعا مانگتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کی دعا میں شامل ہوں۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، خدا پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔